भरूच के दहेज तालुका के कलात्रा गांव में अंडरपास की सालों पुरानी मांग पूरी नहीं हुई तो ग्रामीणों ने आज रास्ता रोको आंदोलन छेड़ दिया। बार बार शिकायत, बार बार ज्ञापन, लेकिन समाधान नहीं। आखिरकार ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया और साफ चेतावनी दे दी है, अगर जल्द अंडरपास की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और भी उग्र होगा। भरूच जिले के दहेज तालुका के कलात्रा गांव से सामने आई ये तस्वीरें सिस्टम से सवाल पूछ रही है। गांव में लंबे समय से अंडरपास बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार अधिकारियों और जिला कलेक्टर को लिखित में शिकायत देने के बावजूद उनकी समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया। कई बार अपने परेशानी प्रशासन तक पहुँचाई गयी, ज्ञापन दिए गए, मांग रखी गयी, लेकिन जब समाधान नहीं मिला तो आज ग्रामीणों का सब्र जवाब दे गया और फिर बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर आए। अंडरपास की मांग को लेकर ग्रामीणों ने रास्ता रोको आंदोलन शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी के चलते सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। कुछ समय के लिए यातायात व्यवस्था भी बाधित हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि अंडरपास नहीं होने के कारण उन्हें रोजमर्रा की आवाजाही में गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने हादसे के खतरे को लेकर भी चिंता जताई है। गाँव के लोगों की दलील साफ है, जब रोजाना लोगों को सड़क पार करने में परेशानी हो रही है, जब सुरक्षा का सवाल खड़ा हो रहा है, तो फिर आखिर अंडरपास की मांग को लेकर इतनी देरी क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये मांग आज अचानक सामने नहीं आई है। ग्रामीणों के मुताबिक अंडरपास की समस्या को लेकर पहले भी जिला कलेक्टर और प्रशासन को लिखित रूप से कई बार अवगत कराया जा चुका है। ग्रामीणों ने अपनी परेशानी बताई, अंडरपास की जरूरत समझाई, लेकिन उनकी शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यही वजह है कि आज ग्रामीणों ने अपना विरोध सड़क पर उतरकर दर्ज कराया। रास्ता रोको आंदोलन के दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन को साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है। उनकी मांग है कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं चलेगा, अंडरपास की समस्या का जल्द से जल्द स्थायी समाधान चाहिए। अगर प्रशासन ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और ज्यादा उग्र करने की चेतावनी दी गई है। यानी आज का रास्ता रोको आंदोलन सिर्फ विरोध नहीं बल्कि प्रशासन के लिए एक सीधी चेतावनी भी है। कलात्रा गांव के ग्रामीणों की मांग बिल्कुल स्पष्ट है, प्रशासन आंखें बंद करके न बैठे, सालों पुरानी समस्या को नजरअंदाज न किया जाए और अंडरपास का काम जल्द से जल्द कराया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा तब तक उनकी आवाज उठती रहेगी। कलात्रा के ग्रामीणों ने आज साफ कर दिया है कि अब सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, अंडरपास चाहिए, स्थायी समाधान चाहिए और जल्द चाहिए। अब गेंद प्रशासन के पाले में है। देखना होगा कि ग्रामीणों के इस आंदोलन के बाद प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है या फिर आने वाले दिनों में कलात्रा का ये आंदोलन और बड़ा रूप ले लेता है। હું ગણપત ગોહિલ ગામ કલાદરા અગાઉ પણ અમે કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપ્યું છે આ વિશે અંડરપાસ વિશે અંડરપાસ ન હોવાને કારણે અમારે આ 2.5 થી 3 કિલોમીટર ચાલવું પડે આ બાળકોને 750 મીટર ટાઉનશીપ પાસે અંડરપાસ છે ત્યાં જવું પડે તો આ કેવું ને અમે ધારાસભ્યોને પણ આગળ રજૂઆત કરી તો એમને એવું કહ્યું કે વિશ્વાસ રાખજો પણ આજે કેવું બેસ્ટીથી પણ અહીંયા સુધી રોડ બની ગયો આ બાજુ અડાલીથી પણ રોડ બનવા આવ્યો છે પછી અહીં પ્રોબ્લેમ જ આવશે પછી સ્પીડ સેટ નહીં થાય પછી સ્ટેપ સેટ નહીં થાય અંડરગ્રાઉન્ડ બનશે તો પાણી ભરાશે એ બધા પ્રશ્નો આવશે એના માટે અમે ને આજે ભાજપની સરકાર તમે કલાદરાથી માંડીને વાગરા તાલુકા પંચાયત જિલ્લા પંચાયત ધારાસભ્ય સાંસદ સભ્ય દિલ્હી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ વડાપ્રધાન એટલે અહીંયાથી કલાદાથી લખોટી માટે તમે દિલ્હી સુધી ઊભી ના રહે એક જ સીધી લીટીના વારસદાર કોઈ અવરોધન નહીં તો પછી આવું કેમ જો આજે ઈશ્વર પટેલ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની અંદર રજૂઆત કરીને જો પુનગામ પાસે એક્ઝિટને એન્ટ્રી પણ આપી શકે એક્સપ્રેસ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટનું કામ છે તો પછી આ તો ગુજરાત સરકારનું કામ છે તો કેમ નહીં એટલા માટે અમારા એ જ પ્રયત્નો છે કે અમે જે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ છે ભાજપના કાર્યકરો છે અમને સપોર્ટ કરે અમે ગાંધીનગર ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબને મળવા ગયેલા તો 10 વાગ્યાના અમે બેઠેલા તો 5:30 અમારી મુલાકાત થઈ તે પણ 5-10 મિનિટ તો કોઈ અમને વજન નથી પડતું ડીજીએમને પણ મળ્યા અમે તો ડીજીએમે પણ અમને 4 વાર કહ્યું કે 4 વાર અમે ધક્કા ખરા ટકા થશે પણ હજુ કંઈ સોલ્યુશન જ નથી આવ્યું એટલે આજે અમે ફોલ્ડ એન્ડ રોડ પર આવ્યા છે ને સરકારનું કામ સારું છે ફોલ્ડ એન્ડ રોડ બને છે અમારા ગામની બાજુમાં એ કામ સારું જ છે પણ આજે અંડરપાસના મેન ભૂલ તો કાર્યપાલક ઇજનેરની આજે આટલો મોટો પ્રોજેક્ટ બન્યો તો એમને વિચારવું જોઈતું કે દહેજથી વાગરા દહેજથી ભરૂચ સુધીમાં કયા કયા ગામને અંડરપાસ મળે છે એમને એ જોયું કે ભાઈ ભુવા પાસે પેટ્રોલ પંપને મળે છે અટાલી હોટલને મળે છે એ જોયું એમને પણ એ જે ગામને જે પ્રાધાન્ય આપવાનું એ ના અપાયું આજે એ ભૂલને કારણે આજે અમારે બધા ભેગું થવું પડે છે એટલે અમે એક આહવાન કરીએ છીએ કે એક અમારો અંડરપાસ મંજૂર થાય એ જ અમારી વિનંતી છે જો તમારી માંગ સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો તમે આગળ શું કરો? અમારી માંગ સ્વીકારવાની તો અમે તો અમારા લોહીમાં ભાજપ છે પણ આજે અમને પણ વિશ્વાસ ઉઠી જશે ભાજપ સરકાર પર એટલે અમે પણ ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે એ અપનાવીશું પણ એ નોબત નહીં આવે એટલે અમારું સરકાર શ્રી સાંભળશે ભૂપેન્દ્ર પટેલ તમારા મીડિયાના માધ્યમથી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબને ખાસ હર્ષ સંઘવી સાહેબને અમારી રજૂઆત પહોંચે એ જ અમારા પ્રયત્નો છે। મારું નામ પટેલ અનિતા સંજયભાઈ છે અને હું એક વિદ્યાર્થીની છું। અમને અંડરપાસનું ન હોવાના કારણે અમને અનેક મુશ્કેલીઓ વેઠવી પડે છે અને અમારા જેવા અનેક કેટલાક ગામોના વિદ્યાર્થીઓને પણ અવર જવરની મુશ્કેલીઓ પડે છે।
બેન અંડરપાસ ન હોવાને કારણે તમારે કેટલું ફરવાનું થતું હોય છે? અંડરપાસ ન હોવાના કારણે અમને ઘણી મુશ્કેલીઓ પણ પડે છે અને કેટલું ફેરાવો થાય છે? કેટલા કિલોમીટર? 4 કિલોમીટર જેવો ફેરાવો થાય છે અને ચાલતો ત્યાં જવું પડે છે. શું માંગ છે સરકાર પાસે? અમારી એક જ માંગ છે કે અમારા ગામની અંડરપાસ બને એવી અમને આશા રાખો.